ਜੀ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ नहीं ਸਾਨੂੰ देखना था। नेताओं के संरक्षण में पल रहा खनन माफिया अब बौखला गया है। अब उसने हमले करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने बसाल गांव के नौजवानों के ऊपर किया जो रात को स्वां पर पहरा दे रहे थे। यह घटना 9 जून रात की है। को यहाँ से उस तरफ से पंकज और नीरज आए, गाड़ी जहाँ आप स्कूटर देख रहे हैं इसके आगे खड्डा था तो आगे उनकी बोलेरो जा नहीं पाई। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਾ ਸਰ ਡਰਨਾ ਕਾਤੇ ਹੈ, ਇੰਤੇ ਕਾ ਡਰਨਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਨਨ कर सकिए। अच्छा ये जो है ठीक है दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये उस गाड़ी के निशान है। आप दोनों टायर देख सकते हैं, गाड़ी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आई तो यहाँ पर तो रास्ता जो है थोड़ा सा संकरा हो गया, आप लोग यहाँ से निकल गए। तो दर्शकों जब इनकी पंकज और नीरज की गाड़ी, इनकी बाइक यहाँ से निकली तो क्या वो रुक गए या वो इधर रुक गए? अच्छा वो यहाँ पर रुक गए, ठीक है। तो यहाँ पर वो रुक गए, कितना फासला था आपका और गाड़ी में? सर होगा 10 फीट का। पंकज और नीरज ने हमें बताया कि वो खेल के मैदान में खड़े थे, तभी एक सफेद रंग की गाड़ी स्वां नदी की तरफ से होते हुए गांव के बाहर की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी में सवार लोगों की नजर इनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया तब पंकज और नीरज ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपना बाइक स्टार्ट किया और ये भी जो रास्ता अंधेरे में मिला उसी पर चल पड़े। उनका रास्ता स्वां के बांध की तरफ जा रहा था। आगे रास्ता जब संकरा आया तो बाइक तो निकल गई, लेकिन बोलेरो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई और हमलावर वहीं से वापस हो गए। तो दर्शकों यहाँ से उस तरफ से पंकज और नीरज आए, गाड़ी जहाँ आप स्कूटर देख रहे हैं इसके आगे खड्डा था तो आगे उनकी बोलेरो जा नहीं पाई तो यहाँ पर उनको एडवांटेज हुई तो ये, लेकिन यहाँ स्किड कर गए। तो आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं सर मेरा लोअर फट गया रात में, ये देखो। अच्छा ठीक है, तो क्या आपने अभी पुलिस को बताया? सर नहीं, पुलिस को नहीं बताया, नहीं बताया सर। ये रेत है, मशीन से उठाया और महंगे भाव बेच दिया, किसी का कुछ नहीं लगा। तो जब इतनी इजी मनी आती है, जब लाखों करोड़ों रुपए आपको आ रहे हैं, तब आपके, और दूसरी बात यह है कि आप पुलिस को निष्क्रिय कर देते हैं, आप नेताओं के साथ आपकी सेटिंग होती है। और ऊना में अब ये बात बच्चा जान चुका है कि क्रशर्स, खनन माफिया, इनके साथ राजनेताओं की साठगांठ है। आप यहाँ पर पहुँचे, फिर आप इधर से निकल गए, फिर आपने कॉल की होगी अपने सर? मैं अपने साथियों को कॉल की, तभी तक वो गाड़ी निकल चुकी थी। अच्छा ठीक है, तो कोई गांव वाला बंदा उस वक्त मौजूद था? हमें मतलब कोई सबूत, अगर कोई भी गवाह? सर जो है वो बोलते नहीं, वो मना कर देते हैं। हाँ, तो दर्शकों ये एक बात है कि गांव में कुछ लोगों को पता है कि हमलावर कौन थे, किन्होंने ये कोशिश की है, लेकिन वो नहीं बोल रहे। उनके कई कारण हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है। तो ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, हाँ जी सर। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ना सर डरना काते है, इंते का डरना जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਨਨ कर सकिए। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਨੰਗਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਥਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ इन खनन माफिया ਨੂੰ रोकने वास्ते। साडा मकसद है कि खेती बचानी है अपनी, और जो वाटर लेवल है उन्हें बचाना है। अगे कभी इन्नी गर्मी नहीं जिन्नी इस साल बह रही है, वो क्यों पै रही है कि इन्होंने साडी नदी मकाती पट के। साल ला लो जिद्दां ये सुक रहा, अज तो साडा बसाह सुक्या, कल नूं यूड़ी भी सुकूगा, पनौह सुकेगा, कांगड़ सुकेगा, हरोली सुकेगा, तकरीबन हर एरिए का वाटर लेवल टुट जाना है। एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी किसी गांव में एनओसी दी जाती है क्रशर के लिए, तब आम जनता को अंधेरे में रखा जाता है। सुनिए जोगिंदर पाल क्या कह रहे हैं। एनओसी की बात करते थे, हमें कोई पता नहीं कि एनओसी किसने दी, एक भरा ने दी कि दूसरे ने दी कि तीसरे ने दी। ठीक है ना सर? एनओसी का मसला जो गुगलैहड़ में चला हुआ है, हाँ हाँ।
दैट मीन्स कि एनओसी हमेशा ऐसे टिकट में लड़ा के छल कपट से ही हासिल हल्का की से दी जाती है कि जो हमारे गांव का जो चौकीदार होता है वो क्या कहता है कि आम जलास लगना है, हाँ। ठीक है ना, आम जलास के लिए सहन चाहिए हमको। वो पेज क्या कैसा होता है, बिल्कुल कोरा, उस पर कुछ नहीं लिया। जब हम उससे सवाल पूछते तो वो कहता है ये प्रधान बताएगा आपको, मेरे को सहन करने करो, नहीं करने ना करो। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਦੀ ਅਸੀਂ, अच्छा किसी ने ग्राउंड के मुद्दे मुड़ के आगे बोलिया नहीं। इधर तक पानी मिलता था, इधर कोई वो नहीं था, इतना भी डंगर पशु जितने जैसे मर्जी चलाओ, कोई मना नहीं था। हाँ। पर अभी तक तो इधर कोई घास कोई कुछ नहीं, जमीन आप खुद देखो सूखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर 24 साल। तो 24 साल के जितेंद्र कुमार वो भी कह रहे हैं, ये नौजवान बोल रहे हैं कि देखिए ये ज़मीनें जो थी कभी पानी से भरी थी, कभी यहाँ पर घास हुआ करता था। बाकी एक समस्या और भी है, जब ये टिप्पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये धूल उड़ाते हुए ही निकलते हैं। धूल का गुब्बार आप देख सकते हैं कि पीछे पूरे वातावरण में आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त धूल दिखाई दे रही है। हाँ जी, जे वाले मतलब जो सर, कौन सा ये? जे वाले पत्थर वाले, हाँ हाँ, इधर से हमने बाइक लगा ली है, इधर से अच्छा इधर से बाइक गई ना, गाड़ी ऊपर चल रही है। अच्छा। ये पत्थर नहीं है तो गाड़ी ऊपर भी निकाल सकते। तो मतलब आपको फिर वो टेक ओवर कर सकते थे, मतलब टक्कर टुक्कर मार देते। हाँ। लेकिन अगर ये आ गई तो उनको घुमानी पड़ेगी गाड़ी। बढ़ गई उधर से। हाँ। आपका मैसेज क्या है? अगर मैं आपकी बात करूं कि ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने कल रात को आप पे हमला करने की कोशिश की, तो आपका सीधा मैसेज क्या है उन लोगों को? सर जे ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਗਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੱਤਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਘੁਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਟਾਣਾ ਹੈ ਸਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਣ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल ठीक है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾੜੀ ਗੁੜੀਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਨੀਰਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਠੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਾਨੇ ਚ ਲੁੱਟੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। जबकि ये मसला ਜਿਹੜਾ है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शकों, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी हकीकत है जिसे कि सभी सरकारें, पूरी दुनिया भर की सरकारें जो हैं वो मानने को अभी भी तैयार नहीं है, कोई गंभीर नहीं है। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੇਲਦੇ ਆੜਦੇ 10 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਖੇਲਦੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। नहीं, उससे पहले ये ਸਾਫ ਤਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਫ ਤਾਂ। ਇਹ अच्छा। ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ- ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ये सरकार की मेहरबानी है, पत्थर सारे। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਤੇ ਜੀ। तो इस गांव पे ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੱਡੇ ਸਭ ਇੰਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। दर्शकों, अब हम बात करेंगे गांव के ही कुछ लोगों से। तो मेरे साथ इस वक्त बलबीर जी मौजूद हैं। बलबीर जी, राती कुछ होया जो भी इस वक्त लगातार हो रहा, मुंडे ते कल राती गड्डी चढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है, तो ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗਏ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਿਊਬਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ 30 40 ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ 30 40 ਤੇ ਹੀ ਹੈ। 25 28 ਫੁੱਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਟਿਊਬਲ? ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 20 ਮਿੰਟ ਮਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਬੈਠੇ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਕਜ ਔਰ ਨੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਨਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ पर। जो कोई गल है तो बैठ के मुकाओ अपने हिसाब ਨਾਲ जो भी है। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त बसाल गांव के ही सौरभ मौजूद हैं, 22 साल के नौजवान हैं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਣ ਥਾ ਨੀਰਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, क्या चीज़ हो रही है? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਖਨਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਬਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, क्या ਬੀਜਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਮੱਕਾ ਬੀਜਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਟਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪੈਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦਾ ਮਸੀਂ। 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੀ। ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੰਦਾ ਧੁੰਦ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਿੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਲਾਈ ਦੀ, ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ 2-4 ਟਿਊਬਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ? ਸਭ ਦੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਖੰਨਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਾ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ? ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ नहीं जी आई। हमने गांव वालों से बात की तो ज़्यादातर का यही कहना है कि अवैध खनन और क्रशर के चलते उनके गांव में जल संकट पैदा हो चुका है। वो अब इस खनन के पक्ष में नहीं हैं। अज तो ये चाहते कि एक समाज च खनन बंद हो जाए जी, ठीक है जी, साडा मतलब पानी साडी खेतीबाड़ी होंदी रहे जी। इलाज क्या जी, इलाज यही है जी, खनन बंद करवाओ जी। अज प्रशासन ये कहना चाहते भी खनन बंद करवाओ, जेडे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 2 जने थे ने उन्होंने यानी कि इधर आए या माइनिंग हो रही थी ना, वैसे ही देखने आए कि चल रही है या कि बंद हैगी। तो फिर बोलेरो गड्डी थी और इनके मगर लग गई वो ना, और इसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं घर पर था, और उसके बाद इन्होंने बोला कि गाड़ी देखना कौन सी गाड़ी है। तो मैंने देखा बोलेरो गाड़ी थी जी। माता जी, थोड़ा नाम क्या है?
ਸੰਤੋਸ਼ ਸੰਤੋਸ਼। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਾਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਘਾਹ? ਕਾ ਹੁਣ ਸਵਾਂ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਂ ਚ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਘਾਹ? ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਾਹ ਨੂੰ? ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ और पहला क्या हाल थे आज तो अगर ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ? ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਵਾਂ ਅੱਛਾ, ਘਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਬ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਦੇਈਦਾ ਨੇ तो पहले नहीं खुबते थे? ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਵਾਂ अच्छा, तो ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰੱਟ ਪੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। भी किसी नदी में अवैध खनन होता है तब उसकी मार किसान, महिलाएं और मवेशियों को सहनी पड़ती है। इस महिला ने साफ साफ कहा है कि अब वो अपने मवेशी स्वां में इसलिए नहीं भेजते कि वहां पर खनन करने वालों ने गहरे गहरे खड्डे कर दिए हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके मवेशी उन खड्डों में धंस ना जाएं। तो दर्शकों, हमने एक बात कही थी कि क्या नेता ही खनन माफिया है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये खबरें बाहर आ रही हैं, लोग बोलना शुरू हो गए हैं। ये सामने आ रहा है कि खनन माफिया के पीछे नेताओं का हाथ है। खनन माफिया एक कठपुतली है और नेता उनके आका हैं, यानी कि हमारी नदी को बेचने वाले कोई और नहीं, हमारे द्वारा चुने हुए और हमारे द्वारा समर्थित हमारी ही प्री पार्टियों के नेता हैं। ये कैसे साबित होता है? इसको साबित करने का एक सरल तरीका है। जरा सोचिए कि स्वां नदी में जहां पर इतनी बुरे तरीके से अंधाधुंध खनन हुआ है, पोकलेन जेसीबी से स्वां नदी का सीना चीरते हुए 20-20 फीट गहरे जो खड्डे डाल दिए गए हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उसके बाहर किसी नेता ने बैठकर कभी कोई धरना दिया हो, कभी किसी का पुतला फूका हो? पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलनी, ग्लेशियरों के टूटने की बातें हो रही हैं। हमारी ऋतु में परिवर्तन आ रहा है, बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब जब साबित हो ही चुका है कि नेता ही इस स्वां के दोषी हैं, तो जनता को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अब पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी जनता की खुद की बनती है।